پیپلز پارٹی کی عوام دوست حکومت کے انقلابی اقدامات۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے 4 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کے ڈی اے کے پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹس، سرجانی انڈسٹریل زون، فور کے چرنگی پر یوسف گوٹ نالہ شامل ہے۔ ایف بی ایریا میں کراچی سینٹرل اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ فیڈرل بی ایریا کراچی سینٹرل اسپتال کا سید ناصر حسین شاہ نے سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ان کے ہمراہ صوبائی وزیر محنت سعید غنی، سینیٹر وقار مہدی، ڈاکٹر عاصم حسین، نجمی عالم اور دیگر بھی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات بولے، یہ ضلع کا بہترین اسپتال ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز دی جائیں گی تاکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہنے والے اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناصر حسین شاہ نے فور کے چرنگی پر یوسف گوٹ نالے کا بھی افتتاح کیا، جبکہ سرجانی ٹاؤن میں پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹس اور سرجانی انڈسٹریل زون کا بھی افتتاح کیا۔ نجم الحسن، ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ، علی احمد جان اور دیگر رہنما موجود تھے۔ ناصر حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال بعد کے ڈی اے نے دوبارہ رہائشی منصوبے بنانے کی شروعات کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات بولے، میئر کراچی پیپلز پارٹی کا حق ہے، جیالہ میئر بنے گا اور بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے 2023 میں۔ ناصر حسین شاہ نے چاروں منصوبوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ محکمہ بلدیات ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ حکومت نے نئے مالی سال 2023 اور 2024 کے بجٹ میں محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے 40 کروڑ کے 2 نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت خواتین کو دراز کے ذریعے خواتین کو کاروبار کی طرف راغب کیا جائے گا۔ محکمہ انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کے آصف اکرام شیخ کے مطابق مالی سال 2023 اور 2024 کے بجٹ میں سندھ سرکار نے انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے کو فروغ دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ آئی ٹی کی مجموعی طور پر 40 کروڑ کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس میں 20 کروڑ کی لاگت سے سندھ انٹرپرائزز سینٹر بنایا جائے گا، 20 کروڑ کی لاگت سے شہید بے نظیر بھٹو ڈیجیٹل ویلفیئر سیل قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت بھی خواتین کو آن لائن کاروبار کی طرف راغب کیا جائے گا۔ دونوں 5 سالہ منصوبے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کو کراچی کا خیال آ گیا۔ بجٹ میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں سڑکوں، گلیوں، نکاسیاب پانی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈ دیے جائیں گے۔ وفاقی بجٹ 2023-24 کراچی کے منصوبوں کے لیے فنڈز تجویز سامنے آ گئیں۔ ضلع کرنگی، ملیر میں سڑکوں، گلیوں، نکاسی آب کے منصوبوں کے لیے 15 اور ضلع شرقی کراچی میں وفاقی بجٹ کے تحت منصوبوں کے لیے 15 کروڑ روپے تجویز کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ضلع جنوبی و غربی میں کے ایم سی منصوبوں کے لیے 15 کروڑ، وسطی کراچی کے مختلف یونین کونسلز کے منصوبوں کے لیے بھی 15 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ گرین لائن کراچی کے لیے 1 ارب 12 کروڑ روپے کا بجٹ اور کراچی میں آئی ٹی پارک کے قیام کے لیے 76 کروڑ روپے تجویز کیے گئے، جبکہ سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کراچی میں سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کے لیے 1 ارب اور اے آئی ایم سی کراچی کی اپ گریڈیشن منصوبے کے لیے 1 ارب 33 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ ای وی بس سروس کے روٹ 1 کا چارجنگ سسٹم تاحال ٹھیک نہ ہو سکا۔ روٹ 1 پر وائٹ بسوں کے بجائے ریڈ پیپلز بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل اینا میمن کہتے ہیں کہ 3 سے 4 روز میں چارجنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد روٹ 1 پر وائٹ بسیں دوبارہ چلیں گی۔ وائٹ ای وی بس کی چارجنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ چینی انجینئرز بھی مسئلہ حل کرنے میں ناکام۔ پرانا چارجنگ سسٹم بند ہونے کے بعد سے اب تک مزید 2 نئے سسٹم لگائے جا چکے، لیکن وہ بھی کام کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک چارجنگ سسٹم کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے انتظامیہ نے دیگر ممالک سے رابطے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک سے چارجنگ سسٹم کی لینگویج تبدیل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ روٹ 2 کا چارجنگ سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے اور اگر اس میں مسئلہ ہوا تمام وائٹ بسوں کا آپریشن بند ہو سکتا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ 3 سے 4 روز میں ای وی بس کا چارجنگ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹ 2 پر آپریشن بحال ہے، جلد روٹ 1 کا آپریشن بھی شروع ہو جائے گا۔ ای وی بسز جو ہیں ان کے چارجر کے ایشو تھے، کیونکہ 2 روٹس پہ چل رہی تھی، چارجر کے ایشو تھے، تو چارجر فلیکسیشن کی وجہ سے ان کے چارجر اڑ گئے، دوسرے منگائے ہیں چارجرز، لیکن چل رہی ہیں، یہ نہیں کہ روٹ بند ہے، اس تعداد سے تھوڑی کم چل رہی ہیں لیکن چل رہی ہیں، چارجر
امپورٹ کیے جلدی پہنچ جائیں گے. آج کل پتہ ہے کہ امپورٹ کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ریڈ لائن جو BRT اس پہ بھی کام بڑا اسپیڈلی چل رہا ہے. اگر ای وی بسوں کے چارجنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو خدشہ ہے کہ روٹ 2 کے چارجنگ سسٹم کی خرابی کی صورت میں وائٹ بسیں ڈپو پر کھڑی ہو جائیں گی. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز, سٹی 21. وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ سندھ نے 500 نئی بسیں لانے کا اعلان کر دیا. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اس حوالے سے پیر کو سندھ کابینہ سے منظوری لی جائے گی. سندھ حکومت کی شہریوں کے لیے خوشخبری. سندھ آرکائیو کمپلیکس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن بولے, صوبے کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کا عزم رکھتے ہیں. مزید 500 بسوں کی سندھ کابینہ سے پیر کو منظوری لی جائے گی. کراچی میں ہمارے پاس اورنج لائن BRT چل رہی ہے, پیپلز بس سروس چل رہی ہے, پنک بس سروس چل رہی ہے, اور EV بسز چل رہی ہیں, اور مزید جو اب گرین بسز آ رہی ہیں. اس کے بعد مزید ہم نے نئے سال کے لیے 500 بسز کے لیے سندھ حکومت سے ہم نے گزارش کی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ چیئرمین PTI کا حال ہی میں غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو غور طلب ہے اور اعتراف جرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کی صورت میں پھر سے 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے. اب چیئرمین PTI سخت سزا سے بچ نہیں سکیں گے. عمران خان کا BBC میں انٹرویو کوئی دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان خود بھی چاہیں اور اس لاڈلے کو بچانے والے جو ہمیشہ کود پڑتے ہیں لاڈلے کو بچانے کے لیے وہ بھی چاہیں, تو اب عمران خان کا قانون کے شکنجے سے بچنا مشکل نہیں, ناممکن ہے. شرجیل انعام میمن نے صاف صاف کہہ دیا حافظ نعیم رحمان بغض پیپلز پارٹی میں PTI کے چیئرمین سے ملنے گئے. سابق وزیر اعظم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میئر کے لیے چیئرمین ووٹ دیں گے یا کاؤنسلرز انتخاب کریں گے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. نادرا نے آنکھوں کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق کا نیا نظام IRIS متعارف کروا دیا ہے. DHA کراچی میں واقع نادرا میگا سینٹر میں کام شروع کر دیا گیا ہے. نادرا نے اپنے مراکز پر آنکھوں کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق کا انتہائی قابل اعتبار نظام IRIS متعارف کروا دیا ہے, جس کی بدولت شہریوں کی شناختی معلومات میں دوہرے اندراج کے کسی بھی امکان کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے گی. IRIS نظام کو انگلیوں کے نشانات اور چہرے کی شناخت کے موجودہ نظاموں کے ساتھ استعمال میں لایا جائے گا. نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اس نظام کے کامیاب آزمائشی تجربے کے بعد اب اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں واقع نادرا میگا سینٹرز میں کام شروع کر دیا ہے. مرحلہ وار پروگرام کے تحت ٹیکنالوجی کو ملک بھر میں نادرا کے ساتھ 100 سے زائد مراکز پر متعارف کرایا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ نے آن لائن سسٹم پر حاضری نہ لگانے والے اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم دے دیا. عدالت نے سیکرٹری IT کو سسٹم مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو صوبے میں تعلیمی اصلاحات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. سیکرٹری تعلیم اکبر لغاری عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ہم نے اپنی کوششیں کی, اب اساتذہ کی حاضری 77% ہو گئی ہے. سیکرٹری تعلیم نے عدالت کو بتایا کہ اکثر اساتذہ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل فون نہیں تو کچھ ایپ کا بہانہ بنا رہے ہیں. سیکرٹری تعلیم کے موقف پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا, ریمارکس دیے کہ ان سب کی تنخواہیں بند کریں. عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکرٹری تعلیم سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے سیکرٹری IT کو حاضری سسٹم مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کر دی. کراچی کے علاقے عثمان آباد کے عوام پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. پینے کے پانی کی فراہمی معطل ہونے کی وجہ سے لوگ دور دور سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں, جبکہ کچھ لوگ ٹینکر خرید کر گزارا کر رہے ہیں. شہر قائد میں آج بھی بیشتر علاقے پینے کے پانی سے محروم ہیں. ایسا ہی ایک علاقہ عثمان آباد بھی ہے جہاں لوگ پانی کی عدم فراہمی سے پریشان ہیں. تنگ گلیوں والے اس علاقے میں پانی کی لائنیں تو ہر گھر میں جا رہی ہیں لیکن پانی نہیں آ رہا. علاقے کے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں. پانی تو تقریباً 2 سال ہو گئے, 2 سے 2.5 سال ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ہے پانی جو ہے نہیں ہے. اچھا کچھ ہی ٹائم جو ہے پانی آتا ہے تو وہ گندا جو ہے وہ گٹر کا پانی آ رہا ہوتا ہے. علاقے کی خواتین کا کہنا ہے کہ لائنوں میں بدبودار پانی آتا ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں نل لگا ہوا ہے, وہیں سے ہم پانی بھرتے ہیں. بوتلوں سے بالٹینوں سے بھر بھر کے لے کے آ رہے ہیں, اس سے گزارا ہو رہا ہے. گندا پانی آتا ہے اس سے کر رہے ہیں. غریبوں کو پانی تو دے دیں, پانی سے بھی ترسا دیا, ہر چیز سے تو ترسایا پانی سے بھی محروم کر دیا.
इस तरह नहीं होता जिस तरह तुमने कर दिया। क्या करे गरीब इंसान, पानी भरे कमाए खाए क्या करे। इलाका मकीन कहते हैं पानी की लाइनें सीवरेज की लाइनों से मिल चुकी हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कोई हल न निकला। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज, कराची। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट के ताजर महंगी बिजली और लोड शेडिंग से परेशान हैं। पाक कॉलोनी मार्केट में कई घंटों की लोड शेडिंग ने मार्केट की सरगर्मियों को रौंद कर रख दिया, तो वहीं महंगी बिजली ने ताजरों को बेहाल कर दिया। बिजली गायब, मशीनें साकत। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट की रौनकें मानन कर दी। पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट के दुकानदारों के लिए जहां कारोबार करना मुश्किल हो गया, तो वहीं रही सही कसर महंगी बिजली ने पूरी कर दी। इस वक्त कॉस्ट ये है कि बिजली महंगी होने के बावजूद भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मीटर जो है आपने दिया हुआ है, इसके बावजूद आप 3 घंटे की लोड शेडिंग आप करवा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी। मजबूर हो चुके हैं ट्रेडिंग करने के ऊपर और मामलात करने पे, क्योंकि किसी भी सूरत में हम 12 रुपए वाली बिजली को 52 रुपए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेजान खामोश पड़ी मशीनों को देखकर मेहनतकश शदीद परेशान और बेरोजगार हो जाने के खौफ में मुब्तला हैं। मैं इतना परेशान हूँ कि सेठ भी परेशान है, तनख्वाह देने से काम धंधा है नहीं लाइट ना होने की वजह से। जाहिर है जब काम धंधे नहीं है तो फिर घर में मुश्किलात पैदा होंगी। मुल्की कौमी खजाने में टैक्स और ड्यूटीज की मद में 37% ज़र मुबादला जमा कराने वाले पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट के ताजिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दीगर ऐसी कंपनियों को मौका दिया जाए जो सारिफीन को सस्ती और बिला तातुल बिजली फराहम कर सके। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा यह है कि के इलेक्ट्रिक की जगह और भी कंपनियाँ आएँ ताकि लोगों को आसानी हो, लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें, लोग बजाय मुल्क छोड़ने के अपने मुल्क में काम कर सकें। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ताहम हुकूमत सस्ती बिजली और लोड शेडिंग से निजात पर तवज्जो दे तो पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट की रौनकें एक बार फिर बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन इमरान ए के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। MKM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म हो गई। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 14 अरकान का इजाफा कर दिया गया। आइंदा चंद रोज़ में पार्टी के मज़ीद कारकुनान को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। COC में शामिल होने वालों में तारिक अंसारी, सुहेल अहमद, कामरान अख्तर, आरिफ शाह, वसीम अहमद, दानियाल, शफ़ी, हाफिज़ शहरयार और दीगर शामिल हैं। कमेटी में शामिल नए नामों की मंजूरी के बाद पार्टी की जानिब से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। MKM पाकिस्तान की जानिब से तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए जल्द मेंबर्स मुहिम का भी आगाज़ किया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में कैंप लगाए जाएंगे जिसके ज़रिए शहरियों को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर के हर डिस्ट्रिक्ट में अपना मेयर लाने का दावा कर दिया। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं पैरामेडिक्स के बगैर बेहतरीन तिबी सहूलियात का हुसूल मुमकिन नहीं। टाइम स्केल मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। निसार खोड़ो ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले नया पाकिस्तान वाले 24 घंटे जेल बर्दाश्त ना कर सके। पीपी सिंध के सदर का कहना था कि कराची क्या सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर यूनियन कौंसिल में पीपल्स पार्टी का ज्याला आएगा। बर्दाश्त करने का मादा नहीं, क्योंकि ये सब किराए के लोग थे जो दिए गए थे, ये बना के दिए गए थे किसी इमरान खान को, और वो समझने लगा कि भाई अब तो मैं यूं हूं और ये हूं। अब इमरान खुद अंदर बैठ के सोच रहा होगा कि ये मैंने खुद के साथ क्या किया। जना अस्पताल कराची में टाइम स्केल मंजूर होने पर आल सिंध पीपल पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन की जानिब से जलसा हुआ, जिससे खिताब करते हुए नियाज खास खेली का कहना था कि अवामी पार्टी ने महंगाई के दौर में पैरामेडिक्स को टाइम स्केल देकर गुर्बत के खात्मे की बुनियाद रख दी। जो हमारे सिंध गवर्नमेंट ने, CM सिंध ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, जो हमारे चेयरमैन ने टाइम स्केल दिया पैरामेडिकल का 40,000 पैरामेडिकल को, उसके शुक्रगुजार हैं। और हमारे JPMC में प्रोग्राम रखने का मकसद जो सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब को या मैडम शमीम मल्ता जो MPS सिंध जो का, उसको बुलाने का मकसद यही था। जो काफ़ी तंजीमों से जो का, मेडिकल एड PTI से, जमीयत से जो का लोगों ने शमूलियत की है आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल में, उन दोस्तों को वेलकम किया। पीपल्स पैरामेडिक्स के जलसे में खवातीन और मर्द की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सिंध में सेहत की सहूलतें पहुँचाने के लिए मजीद मेहनत करने का आज़म किया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची।
मेयर किसी का भी आए काम ना करने का कोई बहाना नहीं होगा। सदर मुस्लिम लीग काफ सिंध तारिक हसन का कहना था पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती उम्मीदवारों का हल्फ तज़हीक आमेज था। मेयर के लिए 2001 तर्ज पैनल इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मुस्लिम लीग काफ ने भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर काफ लीग सिंध तारिक हसन बोले, इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद करवानी चाहिए थी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए मुशीर वजीर आला सिंध का कहना था कि 2001 के तर्ज पर पैनल बनाकर इलेक्शन करवाए जाते ताकि मेयर का उम्मीदवार पूरे अमल में शामिल रहता। हम तो पहले भी इस बात को कहते थे कि ये गुंजाइश आप रखें, आप पैनल की गुंजाइश रखें। अगर ये उससे बेहतर ये होता कि ये पैनल्स बनाकर पूरे शहर से उनको लड़ाते, जिस तरह हमारे ज़माने में हुआ था कि मेयर और डिप्टी मेयर ने पूरे कराची शहर से इलेक्शन लड़ा था, तो वो ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा बेहतर होता कि उसको पता होता कि वो पूरी कराची की आवाम उनको जानती तो होती। तारिक हुसैन ने वाजे किया कि लगता है पीपल्स पार्टी ही का मेयर आएगा। ज़्यादा चांसेस इस वक्त ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अपना मेयर ले आएगी, तो काम करना पड़ेगा कराची में। अब जो भी पार्टी आएगी वो बहाने नहीं बना सकेगी कि जी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं हुआ, हमें वैसे नहीं हुआ। अब आपका सर्वाइवल और सिस्टम का सर्वाइवल सिर्फ इसी में है कि आप काम करें कराची के लिए और कराची को वापस एक अच्छा शहर बनाएं। मुशीर वजीर आला सिंध का कहना था कि जो भी मेयर आएगा उसके पास काम न करने का कोई जवाज नहीं होगा। सबको काम करना होगा और कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ कराची। कुतियाना मेमन एसोसिएशन एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए तमाम आगाही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें KMA के अहदेदारों ने वालिदैन को आगा खान मेडिकल स्कूल प्रोग्राम के बारे में आगाही दी। नया जमाना नए रंग, तालीम में जिद्दत लाने का फैसला। कराची के इलाके खारा दर में कुतियाना मेमन एजुकेशन बोर्ड ने वालिदैन के लिए आगाही इजलास का इनेकाद किया। इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर KMA हनीफ इस्माइल ने तालीमी मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। बोले, आगा खान मेडिकल स्कूल प्रोग्राम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जिससे तुलबा की दिमागी सलाहियत बढ़ेगी। आज की जो हालात हैं, आज के जो हमारे जो इस वक्त जो है 21st सेंचुरीज़ की चैलेंजेस हैं, उनको किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करें और उनका मुकाबला करें, उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि KMA एजुकेशन बोर्ड और KMA एसोसिएशन मिलकर ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आज के चैलेंजेस का मुकाबला करें। KMA बोर्ड के जरिए अमेरिका में 1 साल तालीम हासिल करने वाली तालिब इल्म का कहना था कि उसे अमेरिका में मुख्तलिफ जावियों से तालीम हासिल करने का मौका मिला, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग और ऐसी सेल्फ अवेयरनेस जैसी एक्टिविटी थी, ताकि बच्चे जो है अपनी मेंटल हेल्थ पर भी जो कि अपना वो ध्यान रहे कि उनकी जो हाइजीन है, मेंटल हेल्थ है, ये सारी उनकी मेंटेन रहे। ये सारा जो है मैंने वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में, और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा लव और सपोर्ट जो मुझे अपनी होस्ट फैमिली से मिला, वो बहुत, उसका तो मैं वो बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट और लव मिला वहाँ से। वालिदैन का कहना था कि हम कुतियाना मेमन एजुकेशन बोर्ड के इस इक़दाम से मुतमिन हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बच्चों का नाम आगा खान बोर्ड से मुंसलिक होगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आगा खान में हमारे बच्चों का भी नाम जो है वो आगा खान बोर्ड के साथ लिया जा रहा है। कुतियाना मेमन एजुकेशन बोर्ड के मेंबर का कहना था कि रवा साल 16 तालिबे इल्म और 2 असातिज़ा को नासा भेजा जा रहा है, जो इनके लिए एक नया तजर्बा होगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद माजिद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात की वजह से रवा साल के 11 माह में तजारती खसारे में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर और दरामदात 51 अरब डॉलर रहीं। इदारा शुमारियात ने दरामदात और बरामदात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में बरामदात 16.70% कमी से 2 अरब 19 करोड़ डॉलर रही और मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में बरामदात 36.8% कमी से 4 अरब 28 करोड़ डॉलर हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में तजारती खसारे में 49.5% नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मई 2022 में तजारती खसारा 4.14 अरब डॉलर के मुकाबले में मई 2023 में 2.09 अरब डॉलर रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 माह में बरामदात 12.10% कमी से 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 28 अरब 87 करोड़ डॉलर थी।
रवा माली साल 32 अरब डॉलर के बरामदात का हदफ पूरा करना मुश्किल हो गया है। इदारा शुमारियात का कहना है कि रवा माली साल के 11 माह में दरामदात 29.2% कमी से 51 अरब 16 करोड़ डॉलर तक रही, जबकि गुज़श्ता माली साल 11 माह में 72 अरब 28 करोड़ डॉलर की भारी दरामदात ने मुश्किलात खड़ी कर दी थी। मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज तजारती खसारा रहा, जो रवा माली साल 11 माह में 40% नुमाया कमी के बाद 25 अरब 79 करोड़ डॉलर रह गया। गुज़श्ता माली साल 11 माह में 43 अरब 41 करोड़ डॉलर था।